بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان کو کامیاب ہونے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے متعدد خوبیاں بتائی جاتی ہیں کہ جی آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، لیکن ان تمام تر خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی ایسی کہ جو تمام تر خوبیوں پہ بھاری ہو، یا کیا کوئی ایک خوبی ایسی ہے کہ جس کی عدم موجودگی میں انسان کی تمام تر خوبیوں پہ پانی پھر جائے، اور ایک انسان کی جو خوبیاں ہیں وہ خامیوں میں بدل جائیں؟ کوئی ایک ایسی خوبی بتا دیں۔ میں ایک خوبی آپ کے سامنے انسان کی ایسے رکھتا ہوں کہ جس ایک خوبی کی عدم موجودگی میں تمام تر انسانی خوبیاں ملا کے بھی اس انسان کو کامیاب انسان نہیں بنا سکتی، جب تک وہ ایک انسان کے اندر خوبی نہ ہو۔ اور جو ہی وہ ایک خوبی ایک انسان کے اندر آ جائے تو بہت ساری خوبیوں کی کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ ایک خوبی کہ جو بہت ساری خوبیوں کی کمی کو پورا کر دے، بلکہ بہت ساری خوبیوں کو اپنے ساتھ لے آئے۔ کوئی ایسی خوبی کہ جو میگنٹ کی حیثیت رکھتی ہو دیگر خوبیوں کے لیے، دیگر میرٹس کے لیے، دیگر اعلیٰ اور اچھی کوالٹیز کے لیے۔ وہ ایک خوبی ہے اپنے نفس کو نہ کرنا سیکھیں، سے نو۔ گویا کہ اپنے آپ کو جس کام سے آپ روکنا چاہیں، آپ اس کام سے اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ہی بنایا ہوا جو رول ہے کسی چیز، بھئی اگر ایک فیصلہ انسان کرتا ہے کہ آج کے بعد میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نتائج کی بات نہیں کر رہا، میں ان پٹ کی بات کر رہا ہوں، میں انسانی عمل کی بات کر رہا ہوں۔ نتائج اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک انسان اگر فیصلہ کر لے کہ بھئی آج کے بعد فرض کر لیں میں نے فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں شخص کے ساتھ نہیں ملنا، فلاں شخص کے ساتھ میری دوستی ختم، میں نے ٹیلی ویژن کا فلاں پروگرام نہیں دیکھنا، میں نے اسمارٹ فون پہ فلاں اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھنی، یعنی نہ کرنے کی بات، اپنے آپ کو اتنا کنٹرول ہو کہ جس چیز سے، جو چیز آپ نے اپنے اوپر بین کی ہوئی ہے، پابندی لگائی ہوئی ہے، اس چیز سے بچنے میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ ایز سمپل ایز دس ون۔ ہاں، ایک چیز پہ آپ پابندی لگائے رکھی، آپ نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، کچھ عرصے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ یار بات یوں نہیں یوں ہے، ایک بندے سے آپ نے تعلق توڑے رکھا، پھر آپ کو محسوس ہوا یار یوں نہیں یوں ہے، بات اس طرح نہیں تھی اس طرح تھی، اور آپ فیصلہ کرتے ہیں ٹھنڈے ذہن کے ساتھ کہ یار مجھے اس بندے سے اپنے تعلقات بحال کرنے، تو ٹھیک ہے، اس طرح تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ جی آپ پابندی لگی ہوئی ہے، آپ اس کام کو کر رہے ہیں، پابندی لگی ہوئی ہے کہ سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ آپ پی رہے ہیں، یا پابندی اگر آپ نے ایک ڈبیا آپ پیتے ہیں، 20 سگریٹ پیتے ہیں، اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں آنے والے ہفتے میں 15 سگریٹ پہ گزارا کروں گا، پورا ویک جو ہے میں 7 ڈیز جو ہیں وہ میں نے 15 سگریٹ 20 کی بجائے، پھر ایک ہفتہ اور گزرتا ہے اور خود فیصلہ کرتے ہیں، میری طرف سے یہ فیصلہ نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، انسان کی اپنی طرف سے، میں اس کی اب ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا نہیں ہے اس وقت، لیکن جو بھی گویا کہ آپ کی بری عادت ہے، بیڈ ہیبٹ ہے، کیا ہے؟ بری عادت ہے،
बुरी आदत पे आप कंट्रोल हासिल कर सकें। जिस हैबिट को आप बुरी हैबिट कहते हैं, जिस चीज़ को आप बुरी हैबिट कहते हैं, उस बुरी हैबिट से आप जान छुड़ा सकें। एज सिंपल एज दिस वन। एक खूबी अगर एक इंसान अपने अंदर पैदा कर ले तो समझें उसने सारी खूबियां पैदा कर दी। सिर्फ एक खूबी ही अगर एक इंसान अपने अंदर पैदा कर ले तो आप यकीन करें उसने सारी खूबियां पैदा कर ली। और वो एक खूबी यही है कि यार अगर एक चीज़ को मैंने फ़ैसला किया है, सोच समझ के ठंडे जहन से मैंने ये फ़ैसला किया है कि ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा रही है, ये आदत मुझे नुकसान पहुंचा रही है, मुझे इस आदत से छुटकारा पाना है, पाले, गेट इट डन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैलेंज करना शुरू कर दें कि भाई मैं स्मोकिंग स्टार्ट भी करूँगा, ख़त्म भी कर लूँगा, मैं नशे वाला सिगरेट पीऊँगा भी और ख़त्म भी करके दिखाऊँगा। ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना। ये इंतहाई 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 आमखाना काम होगा। इसके अंदर ज़रा भी अच्छाई नहीं है, इसके अंदर ज़रा भी अच्छाई। हाँ, जो आदत आपके अंदर मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, एक एक करके आप सारी आदत से जान छुड़ा लें, या फिर यूं कह लें कि एक आदत को आप मरहला वार भी ख़त्म कर सकते हैं। किसी आदत को आप एकदम अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो आप उसको मरहला वार ख़त्म कर सकते हैं। मसलन मैं सिगरेट की बात कर रहा था कि आप 20 सिगरेट पीते हैं, एक डबिया में 20 सिगरेट होते हैं, आप 20 सिगरेट पी जाते हैं एक दिन में 24 आवर्स के अंदर। अब आपने ये फ़ैसला करना है कि जी मैंने 15 सिगरेट पे गुजारा करना है, तो आप 15 सिगरेट पे आ जाएं। लेकिन 15 सिगरेट के बारे में ये जहन में रहे अगर आपने घटाने हैं तो जो जब आप स्मोकिंग का आगाज़ करते हैं उस वक़्त, यानी जो पहला पहर है उस पे ज़्यादा ज़ोर दें। 100% ज़ोर दें कि या मैंने कम से कम पी। दूसरे पहर में आप कहें 80% ज़ोर दें, तीसरे पहर में 50%, चौथे में आप 25% ज़ोर दें। यानी इब्तदान जब बंदा विल पावर थोड़ी अच्छी होती है तो आखिर में अगर आप रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाए। बहरहाल इसकी डिटेल में अभी नहीं जाते कि जी वो कैसे आपने एक बुरी आदत या सिगरेट से आपने कैसे जान छुड़ानी है, उस पर अलग से इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी बात सिर्फ ये है कि अगर कोई एक सिफ़त आप पैदा करना चाहते हैं, एक सिफ़त के जिसके बलबूते पे आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, तो उसकी एक सिफ़त ये है कि आप अपने आप को रोकने में कामयाब हो जाएं। क्या करें? जहाँ से रुकना है रोकने में कामयाब हो जाएं और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहें। प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे रुकना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को महज अपने ऊपर कंट्रोल एग्जर्ट करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए, क्या करने के लिए? अपनी तरबियत करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए, अपने आप को आदत बनाने के लिए, तो आप उस चीज़ को ज़रा डिले कर दें या ना करें, ताकि आपके अंदर विल पावर, आप समझें कि मेरे अंदर विल पावर, ये तो एक तरह टेस्ट होता है विल पावर का। तो इतनी सी बात है, इस एक बात को पैदा कर लें, इंशाअल्लाह कामयाबियाँ आपकी मुंतज़िर हैं।